वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो अज की इस सवेर की क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर असी सिख इतिहास विचार रहे हाँ कि किवें की कुछ वापरिया 18वीं सदी का वो इतिहास जिथे सिखां दे नाल दुश्मन के समझौते भी बड़े हुए, सिखां नूं ज़गीरां जायदादां भी दित्तियां गईयां, सिखां दा खात्मा करन दे वास्ते जां मैं कहां कि इथों तक भी सरकारी तौर ते ऐलान होए कि सिख इस दुनिया दे अंदरों सदा दे लई सदा दे वास्ते खत्म कर दिते गए ने। इहो जिहा समां आया ते आपां जो लगातार विचार रहे हाँ। कल आप जी ने दास पासों सरवण कीता सी कि किवें राम रौणी दे किले नूं घेरा पिया, किवें 500 सिंह उस किले दे अंदर मौजूद ने, कुछ सिंह राम रौणी दे किले दे अंदर चले गए, कुछ सिंह बाहर जंगलां विच अमृतसर दे लुक गए। किवें राम रौणी दे किले नूं घेरा पा लिया गया। 200 सिंह क्योंकि थोड़े थोड़े सिंह बाहर आके हमला करते ने, 200 सिंह शहीद हो गए, 300 रह गए। उधरों जस्सा सिंह क्योंकि कौड़ा मल की फौज के नाल सी, दुश्मन की फौज के नाल सी, वाहिगुरु जलंधर के सूबेदार के नाल 100 सिंघां नूं लैके लड़ रहा सी। जदों एक सिख ने आके वेख्या कि सिख ही सिख भरा नूं मार रहे ने, इन्हां बड़े कौड़े बोल कहे जस्सा सिंह नूं। जस्सा सिंह ने आख्या कि वेखो मैनू मेरी घर वाली ने अपनी कुड़ी नूं मारिया ते सिखां ने मैनू पंथ विचों छेकिया होया है। मैं भी आउण वास्ते तैयार हाँ ते जे सिख मैनू माफ करनगे, मैनू पंथ विच दोबारा रला लैणगे ते मैं शहीद होण दे वास्ते तैयार हाँ। इहने एक चिट्ठी लिख के भेजी, तीर नाल बन के ते राम रौणी दे किले विच सट्टी। इहने अगों सिखां भी जवाब दिता, ये अपने 100 सिखां दे नाल अंदर चला गया। खैर उधरों खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली हमला करना आ रहा है। कौड़ा मल ने आख्या कि वेख सिखां दी सपोर्ट नाल लै, मदद लै मीर मनु, तां काम बनेगा। उत्थे फिर घेरा चक्किया ते सिखां दी मदद नाल लई, नाल ही सिखां नूं कुछ जगीरां दित्तियां गईयां। पट्टी दे परगने दा अद्धा मामला दरबार साहिब दे नाम ला दिता गया। दरबार साहिब दे नाम जिहड़े पहिलां 12 पिंड सन जिन्हां दा मामला खोलिया गया सी, ਉਹ पिंड फिर दोबारा दरबार साहिब दे नाम ला दिते। कुछ लख रुपया कौड़ा मल ने पाकिस्तान जिहड़ा अज दे मौजूद गुरुद्वारे ननकाना साहिब आदि इन्हां गुरुद्वारियां दी सेवा लई दिता। ਸਿੰਘਾਂ ने ये सेवा की। सिख आए क्योंकि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਰ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁੰਗੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਜੇਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਹਬ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਲੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣ ਕੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ
ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 1752 ਈਸਵੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ 1752 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੂਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਾਰੂਨ ਖਾਂ। ਹਾਰੂਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਹਾਰੂਨ ਖਾਂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਮੁਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 24 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ 24 ਲੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਬਦਅਮਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹਾਰੂਨ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 1752 ਈਸਵੀ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰੂਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਅਬਦੂ ਸਮਦ ਖਾਨ। ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੌਜੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਅਬਦੂ ਸਮਦ ਖਾਨ। ਇਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹਤਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੌੜੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਣੇ ਫੌਜ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨੇ। ਕੌੜੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਰੂਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਰੂਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਮੁਹਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, 50,000 ਫੌਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਕੇ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
मीर मन्नू ने कौड़ा मल का डेरा रावियों पार शहादरे कराया, उत्थे उहदा टिकाणा करता रावियों पार। ते नाल कहंदे भी आप ये सोच के कि अबदाली चढ़दे पासे उन्हां रावी टप पए, 50,000 फौज लैके शाह दौले ते पत्तन ते लाहौर तो 22 मीले रावी दे चढ़दे बने और उत्थे जाके बह गया। अबदाली भी मीर मन्नू के सामने आके उन्हें डेरा ला लिया, दरिया दे एक पासे ये बैठा एक पासे वो आके बह गया पत्तन दे। अबदाली बह गया आके, अबदाली ने डेरा ते उत्थे ही रहन दिता ते आप फौज लैके रातों रात दूरों चक्कर कट के लाहौरों हेठले पासियों गाजीपुर दे पत्तन तो रावी टप के ये न्याज बेग राही लाहौर शाह बिलावल को आके मोर्चे ने मार ले। बिल्कुल लाहौर होया कि जिथों मीर मन्नू ते अहमद शाह अबदाली दी फौजां आमने सामने बैठियां ने, फौज ते मीर मन्नू ने उत्थे छड्ड दी भलेखा पाउण वास्ते ते आप इन्हें पत्थर टप्पिया दूरों घूम के उत्तों दी जाके लाहौर इन्हें अपना डेरा लाहौर जाके इन्हें अपना ठिकाना उसका प्रसिद्ध जिहड़ा जरनैल सी जहान खां भी उहदे नाल सी। जदों इन्हें आके लाहौर डेरा कीता ना ठिकाना कर लिया उदों जहान खां इहदे नाल सी। मीर मन्नू नूं पता लगा तो वह भी छेती छेती लाहौर नूं भज्जा। हुण शहर वाले पासे मीर मन्नू दे टाकरे उत्ते दूजे पासे अबदाली, शहर वाले पासे लाहौर मीर मन्नू बैठा है ते शहरों बार बार अहमद शाह अबदाली बैठा, दोवें फौजां आमो सामने हो गई। उस वेले ना अबदालीपुर तोपां नहीं सी ते मीर मन्नू जिहड़ा है वह भी दिल्ली वालों उड़ीक करदा पिया सी कि कुछ ना कुछ मैनूं मदद आवे। इहने चिट्ठियां वार वार भेजियां दिल्ली वाल कि किसी ना किसी तरीके दे नाल कोई ना कोई जिहड़ी मदद मैनूं मिल जाए, कोई ना कोई इमदाद मैनूं मिल जाए। पर दिल्ली नूं चिट्ठियां वार वार भेजण ते भी उधरों कोई मदद ना आई। वो तो खुद चाहुंदे सी भी मीर मन्नू हार जाए। इस लड़ाई में मीर मन्नू ने कौड़ा मल राही सिंघां तो मदद मंगी ते इस सहायता बदले पहाड़ का आकी इलाका, पहाड़ का जिहड़ा इलाका है ना फड़ोड़ कठूआ मसूली आदि जिहड़ा कश्मीर दा असीं कहांगे कठूआ वगैरह इस सिंघां नूं देना इहने मंन लिया। भी तुसीं जगदम सिंह भंगू ने लिखिया है कि इहने सिंघां नूं देना मंन लिया कि जे कौड़ा मल ने कहा कि जे सिंह मेरी मदद ते आउंदे ने ना ते मैं ये सारा इलाका जिहड़ा है इह सिंघां नूं देण दे वास्ते तैयार हां। सिंह अमृतसरों मदद वास्ते जा रहे सन क्योंकि अमृतसर तो लाहौर कोई ज्यादा दूर ते है नहीं। राह विच एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना की हुई कि रामगढ़िया मिसल दे सरदार खुशहाल सिंह कक्कड़ ਉਹਨੂੰ हरी सिंह भंगी ने कतल कर दिता। भंगी मिसल सी एक, हरी सिंह भंगी ने रामगढ़िया मिसल दे खुशहाल सिंह ਨੂੰ कतल करता ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਪਏ। 10,000 फौज सने भंगी सरदार पिछे परत गए। वेखो 50,000 फौज लैके अबदाली आया, 50,000 फौज लैके मीर मन्नू भी गया अगे, कौड़ा मल की फौज है, सिंघां दी फौजां भी आ रही ने, सिंह भी आ रहे ने। 10,000 ते भंगी सरदार ही पिछे मुड़ गए। 10,000 जदों इस घटना वापरी, बाकी दे 20,000 शालामार बाग लाहौर के कोल उत्थे जाके बह गए। देखो 10,000 मुड़ गए, 20,000 30,000 सी जे टोटल गिनती की जाए तो सामने 50,000 है। सिखां की फौज पा के मीर मन्नू को 1 लाख के करीब फौज उदों बनती सी जे सारे सिंह उत्थे पहुंचते सन। कुदरती गल शालामार बाग जाके बह गए। अगले दिन कुछ सिंह इत्थे रहे ते कुछ कौड़ा मल की फौज विच मिलण दे वास्ते शहर वाल चले गए। कुछ इत्थे रुक गए, बाकी अद्धे कुछ जिहड़े सन उन्हां सोचिया भी कौड़ा मल, क्योंकि सिख कौड़ा मल की मदद वास्ते आउंदे सन। अगों भावें कौड़ा मल मीर मन्नू दे नाल सी। होया कि जदों दरवाजे दे कोल आए ना सिख, अगे कुछ कसाई जिहड़े गां हलाल करते सन, सिखां दी निगाह पै गई, वेख्या ना गया, उन्हां फड़ के सिखां ने फड़ के कसाई वड्डता। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕਸਾਈ ਵੱਢਤੇ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨੇ ਯੱਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਸਣੇ ਰਾਵੀਓਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 4 ਦਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 4 ਦਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਮਸਾਂ ਮਤਲਬ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਛਾਤੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਮਾਪੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰੀ, ਐਵੇਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਲਾਵਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਰਾਨੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਜਵਾਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੀ ਬੰਦੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਵੱਡੇ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਨਾਮ ਜੋ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 20,000 ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, 10,000 ਭੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। 30,000 ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। 30,000 ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਘਰ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਆ।
ਉਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰੁਸਾ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਮੀਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 50-50 ਮੀਲ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਤੇ ਮਾਰਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ 50-50 ਮੀਲ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਅਖੀਰ 6 ਮਾਰਚ 1752 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਸੂਰੀ ਪਠਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਮਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਕੌੜੇ ਮੱਲ ਦੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਹਾਥੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੀਰ ਮਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਰੱਖੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਮਨੂੰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦੇ, ਜੇ ਕਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 10 ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇ, ਜੇ ਕਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬਦਲੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। 50 ਲੱਖ। ਇਹਨੇ ਉਦਣ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਨਗਦ, 11 ਘੋੜੇ ਤੇ 2 ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਨਗਦ, 11 ਘੋੜੇ ਤੇ 2 ਹਾਥੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ, ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਕਲੰਦਰ ਬੇਗ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਗਏ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੜਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।